सत श्री अकाल जी। तुसीं प्राइम मिनिस्टर टैलीविजन देख रहे हो। दोस्तों मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैणा तो हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर लैके हाज़र हाँ। पहली वड्डी खबर के वाल जाने तो पहला पंजाब के मौसम की हाल बयानी। लगे कल पंजाब के मौसम ठीक रहा, बहुती तपश नहीं सी। पंजाब के किसी भी हिस्से के मींह की खबर भी नहीं मिली, पर जिस तरीके दे नाल पिछले 2-3 दिनों के मींह पिया पंजाब के भरवां मींह पिया कई थावां दे उत्ते, तां उहदे करके रात नूं भी काफ़ी मौसम बदलिया तो दिन के वेले भी तपश घटी है। उदा मौसम विभाग ने गल कही है भी आउंदे 2 ਤੋਂ 3 दिनों के पंजाब के फिर कई थावां के उत्ते भरवां मींह पै सकता है। हुण जिहड़ी पहली वड्डी खबर है उहदे वल जाण तो पहला एक कहानी सुणाउणी बनदी है। ये कहानी है जिहड़ी वो एक मुसलमान भाईचारे के व्यक्ति की है, साडे अपनी आ वो भी, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में ने भाई भाई। एक मुसलमान व्यक्ति है जिहड़ा वो अलीगढ़ दे विच ताले वेचण दे लई आउंदा हुंदा सी। वो जिहड़ा व्यक्ति आ वो प्रधानमंत्री दे पिता दे नाल बहुत गूढ़ी दोस्ती रखदा सी। वो व्यक्ति है जिहड़ा वो जो ताले व्यापारियों के कोले रख जाता सी, 2-3 महीनों बाद आके ते पैसे लै जाता सी ते उहदे ताले बड़े मशहूर सी ते अलीगढ़ के तालियां की उदों बड़ी चर्चा चलती हुंदी सी। अज तक ये चर्चा चलती है। अलीगढ़ के ताले का मतलब यह है भी दुकानां ते घरां दी इहदे नालों वध सुरक्षा कोई नहीं कर सकता। तो मुसलमान भाईचारे का वो व्यक्ति है जिहड़ा बड़ा मेहनती भी सीगा ते जिस तरीके दे नाल उस व्यक्ति के ताले, उस मुसलमान भाईचारे के व्यक्ति के ताले जिहड़े वो 50-60 साल पहला बड़ी चर्चा दे विच हुंदे सी, अज तक अलीगढ़ के ताले चर्चा दे विच है। जिवें उहदे ताले दुकानां ते घरां दी रखिया बड़ी खूबसूरत ते बड़े वधिया तरीके नाल करदे सी, उस तरीके दे नाल अलीगढ़ आ जिहड़ा वो देश दीयां हद्दां सरहदां दी राखी भविख दे विच करूगा। ते वन डिस्ट्रिक्ट ते वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत अलीगढ़ दे विच तैयार होया हार्डवेयर ते ताले आ जिहड़े वो दुनिया भर दे विच वक्खरी पछाण बनाउणगे भी ते बना भी चुके आ। ये कहानी मेरे वालों दर्शाई गई नहीं, ये कहानी मेरे वालों दसी गई नहीं, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वालों लंघे कल अलीगढ़ दे विच जाके सुनाई गई है। उन्होंने ये गल कही है भी 50-55 साल पुरानी ये गल है। मुसलमान भाईचारे का वो व्यक्ति जिहड़ा कि ताले वेचण आउंदा हुंदा सी, उहदी इलाके दे विच बड़ी वधिया पछाण सी। वो जिन्ने भी पैसे इकट्ठे करना सी ताले वेच वेच के मेरे पिता जी नूं फड़ाउंदा रहिंदा सी। 5-6 दिनों बाद उन्हें वापस जाना हुंदा सी, मुड़ के वो जांदा होया मेरे पिता जी दे कोलों सारे पैसे लै जांदा सीगा। फिर उन्हें रेल गड्डी फड़नी ते वापस अपने खेतर दे वल अपने घर दे वल चले जाना। फिर 2-3 महीनों बाद इवें गेड़ा मारना। ये सारा कुछ प्रधानमंत्री साहब क्यों कह रहे हैं? उन्होंने बचपन की 50-55 साल पुरानी गल क्यों चेते आ रही है? ये बाबत लोगों के आपो अपने विचार होणगे, पर भाई चोणां सिर दे उत्ते आ गईआं। यूपी दे विच भी चोणां पंजाब दे नाल उत्तराखंड दे नाल ही है। तो यूपी दे विच लंघे कल प्रधानमंत्री साहब गए सीगे एक यूनीवर्सिटी का नींह पत्थर रखण दे लई, कुछ होर प्रोग्रामां दे विच शिरकत करन दे लई भी। ते प्रधानमंत्री साहब ने उत्थे ये चोण गल भी कीती है, यह मन्निया जा रहा। क्योंकि मुसलमान भाईचारा नाल जुड़ जे ते तालियां दे राहीं जुड़ जे ते बीजेपी की किस्मत का ताला खुल्लिया ही रवे। तो यूपी दे विच जो विरोध किसानां दा जां होर महंगाई दे करके होर वख-वख लोग आ जिहड़े विरोध प्रदर्शन करते आ, वो विरोध मट्ठा पै जे। ते प्रधानमंत्री साहब दे वल्लों 5 महीने पहला ये गल कह के आपदे बचपन नूं भी चेते किया गया ते ये भी दस्सिया गया कि मेरे पिता जी मुसलमान भाईचारे के साथी दे नाल किन्नी गूढ़ी सांझ रखते सी। वो पैसे भी मेरे पिता जी नूं फड़ा जांदे हुंदे सी। हो सकता भी ये गल बिल्कुल ठीक भी होवे। प्रधानमंत्री साहब दे वल्लों ये सारी कहानी कहण दा मतलब विरोधी पार्टियां दे वल्लों यही कढ़िया गया भी भाई चोणां सिर दे उत्ते आ ते हुण मुसलमान भाईचारे दे उत्ते डोरे पाउण दी गल शुरू हो चुकी है। हुण जिहड़ी पहली वड्डी खबर है वो किसान अंदोलन दे नाल जुड़ी हुई है। लंघे कल बीजेपी दे एक आगू दी वीडियो पंजाब दे विच बहुत वड्डे पੱਧਰ ते वायरल हुई। उस वीडियो दे विच बीजेपी का आगू महेंद्र कालों जो गल्लां कह रहा वो इतराजयोग आ। अगे असीं ये गल कहने हुंदे सी कि हरजीत गरेवाल तोल के नहीं बोलदा। हुण हरजीत गरेवाल का भी तोड़ लभ्या बीजेपी नूं, शायद इसे करके वो डांगा चुकण ते डंडे मारन ते जेलों के पिछे बंद कर देण ते गोहे की ट्राली सुट्टण आउण वालिआं नूं लम्मे पा देण दी गल करदे आ। महेंद्र गरेवाल एक बीजेपी के प्रोग्राम दे नूं संबोधन कर रहा, उहदे विच ओह गल कहंदा कि ये तां प्रधानमंत्री साहब ही चंगे बंदे आ। जे किते मैं हुंदा मोदी की थां दे उत्ते तां मैं तां फिर हुण तक डांग वरारनी सी, मैं तां डंडिਆਂ दे नाल किसान सिद्धे कर देने सी ते सिੱਖਾਂ दे पिछे हुण तक होने सी किसान। ये तां चंगे बंदे करके हुण तक इकट्ठ करी जांदे आ, कदे किते धरना ला लैंदे आ, कदे किते धरना ला लैंदे आ। उस तो बाद बलवीर सिंह राजेवाल होरां ने खरियां खरियां सुणाईआं ਸਿੰਘੂ बार्डर की स्टेज तो महेंद्र कालों होरां नूं। ये गल कही आ भी इहो जे बड़बोले बहुत आए आ,
ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂ ਇਸ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਡੰਡੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸੜਕਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਕਰੋ, ਸੜਕਾਂ ਖੁਲਵਾਓ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇਰਾ ਜਮਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲੰਮੇ ਜਾਮ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਖਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰਕੇ 9000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਯੋਗ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰਾਹ ਖੁਲਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਖੜਨ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੇਵਸੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਔੜਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲੰਘੇ ਕੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਹਿੰਦਰ ਕਾਲੋਂ ਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। ਉੱਤੋਂ ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕਾਲੋਂ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਖੱਟ ਕੇ ਤੇ ਗਨਮੈਨ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਗੋਹੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਲਿਆਓ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਵੀ ਲਿਆਓ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਵੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣ ਆਓਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਤਾਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੰਜੀ ਦੀ ਤੇ ਚਾਦਰ ਦੀ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ, ਕਾਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲਾਤੀ। ਪਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਿੱਦੜ ਧਮਕੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬੋਲਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਨਾਨੀ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਗੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਕਈ ਨਵੇਂ ਵੀ ਆ, ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਤ ਨਵੀਂ ਭਸੂੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਆ, ਉਹ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣ।
ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਮਿਲਣਾ ਕਦੋਂ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿੱਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੌੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕਾਹਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਅਪਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਪਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੂ ਇਹ ਵਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰੂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਇਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਦੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾਸਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਸਤਕ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੰਗੇ ਤੇ ਸੁਜੱਗ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਧਰਮੀ ਕਰਮੀ ਆ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਇਲਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀੜੀ ਪੀ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੂੰਆਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸਿਗਰਟ ਦਾ, ਬੀੜੀ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜੀ ਪੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਹੌਲ ਭਖ ਗਿਆ, ਮਾਹੌਲ ਤੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੱਤਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 295 ਦਾ ਪਰਚਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਜੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਆ, ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਉਹਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਆਵਾਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਆਵਾਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀੜੀ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀੜੀ ਸੁੱਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੂੰਆਂ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡਣ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟ ਸੁੱਟਣ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਕਾਲ ਯੂਥ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ SSP ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ UAPA ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਕੌਣ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰੇ 4:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਗਰਟ ਬੀੜੀ ਲਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੂੰਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਸਿਗਰਟ ਜਾਂ ਬੀੜੀ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 295 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਇਲਤ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਛ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੱਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪਤੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਬੀਅਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟਾਇਲਟ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਟ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਮੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋ ਛਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ,
ਜਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਆਈ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਗਲਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕੀ ਕਹੇ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਇਲਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਊਗਾ, ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਜੋ ਖਬਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਅਪਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤੂਤ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਧਿੱਤ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਦੇ, ਕਰਤੂਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਖਬਰ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਆ? ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੀ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਸੂਝਵਾਨ ਆ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਨਾ ਖਿਲਾਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੀਤਾ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੂਝਵਾਨ ਆ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸ ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ 5-5.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਵੀਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਐਤਕੀ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੱਧ ਹੀ ਆ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਹੁਣ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਫਸਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡੇਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੜ ਦੁੱਕੜ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਧਰੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਵੋਟ ਪੈ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 24,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ। ਐਸ ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 23,211 ਸੀ, ਜੋ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 24,699 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਈਵੀਐਮ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸੀਲਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਾਂ ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗਾਰਡ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਸਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵਸਦੇ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਲਾਓ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ।
ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਭਾਂਬੜ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਭਾਂਬੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊ, ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਹੁਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਰੋਸਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਜੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਮੁੱਕਣੀ ਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਮਾਰ ਲੈਣ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸਿਰੇ ਜੋ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਵਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰੂਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 64 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣਗੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਵਜੂਦ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਨੇਰੀ ਜਿਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਧੁੰਦਲੇ ਜਿਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਲਕ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।